کراچی میں آج آپ لوگوں کی ظاہر ملک گیر ہڑتال تھی، لیکن کراچی میں آپ لوگوں کو کس طرح کا رسپانس ملا تاجروں کی جانب سے اس ہڑتال کا، اور حکومت نے آپ لوگوں سے کیا کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کا، کوئی ٹاکس کرنے کی کوئی آفر وغیرہ کی ہے آج کے دن بھر جو ہڑتال جاری رہی اس کے بعد؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی نے ہڑتال مکمل رہی ہے، شٹر ڈاؤن رہا ہے. تمام کراچی کی مارکیٹیں بڑی چھوٹی تمام بند رہی ہیں. ہم نے 23 تاریخ کو ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا، پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، اور کراچی چیمبر نے مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا تھا کہ تمام اپنے جو ممبران ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے تاجر جتنے بھی ہیں، وہ کراچی میں اپنا شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں اور ساتھ دیں. اگر گورنمنٹ ہمیں اس میں بلاتی نہیں ہے یا اس پہ بات نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر جو نوٹسز آئے ہیں مارکیٹوں میں، اس سے افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا. ہر مارکیٹ میں انہوں نے 60,000 روپے کے حساب سے نوٹسز بھیجے ہیں، چاہے اچھا وہ رجسٹر ہو یا نہ ہو. تاجر دوست اسکیم میں یہ تھا کہ جناب 10,000 یا 12,000 روپے سے وہ آپ کو دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان لوگوں کو بھی بھیجے ہیں جو لوگ رجسٹرڈ تھے، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں ایڈوانس ٹیکس کے لیے بھیج دیے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اس کے باوجود بھی کہ 365 جو 60,000 روپے بھیجا گیا ہے وہ بھی بات نہیں ہوئی تھی. وہ بھی ایک چھوٹے دکاندار جس کی 12,000 یا 14,000 کی اس کی کرائے کی دکان ہے، اس کو 60,000 روپے کا انہوں نے وہ بھیج دیا تھا، جو بالکل ناانصافی ہے، اور جس کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا. ہم نے ایف صحیح ہے. بی آر کو خط بھی لکھا، ہم نے فائنانس منسٹر کو بھی خط لکھا کہ آپ اس کو جو ہے آپ یہ واپس لیں، اور یہ اس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے، اور تاجر دوست اسکیم نہیں ہے، یہ تاجر دشمن اسکیم ہے، لہذا اس کو فوری طور پر بند کیا جائے. لیکن چونکہ ان کے بالکل کسی طور پر بھی ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، تو اس سے ہڑتال جو ہوا ہے وہ کامیاب ترین ہڑتال جو ہے اپنی ہوئی ٹھیک ہے. ہے. اچھا یہ یہ دفعہ بتائیے شیخ اور صاحب کہ اس کے یہ علاوہ جاری بھی رہے گی دیکھیں ابھی ہمارے دو کب تک جاری رہے گی یہ، یا آج کا ایک ہی دن تھا آپ لوگوں کی ہڑتال کی کال؟ آج کی ہڑتال تو ایک ہی ٹوکن اور اسٹرائک ہے، یہ 28 تاریخ کی. اب یہ تاجر برادری جتنا بھی ہے بیٹھے گی اور فیصلہ ٹھیک جو ہے. کرے گی. انشاءاللہ تعالی اگر بات ہماری نہیں بنی تو ہم اس کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس چیز کو ہم لے کے جا ٹھیک سکتے ہے ہیں، شیخ صاحب، کیونکہ آپ کا آ یہ گیا ایک ایشو پوائنٹ. نہیں ہے. تاجر دوست اسکیم ایک ایشو ہے جس کے بعد ناجائز آ رہی ہیں نوٹسز. یہ ان چیزوں کو واپس لینا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ورنہ تو اس قسم کی ہڑتالیں جو ہے ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ ایک رہیے معمول گا بن شیخ جائیں صاحب. گی. میں فہد صاحب کی طرف جاؤں گی. فہد صاحب اب ہڑتال تو ہم نے دیکھی، اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا سب کچھ بند تھا، تو وہ تو وہاں تک تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پریشر میں لے آئے ہیں آپ. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب کہ ہم کسی پریشر میں نہیں ہیں، یہ آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں، کوئی پریشر میں نہیں آئیں گے. تو آئیں گے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے آپ لوگوں کے جتنے مطالبات ہیں. دیکھیں پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ ایک بڑی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اس وقت، لیکن جس وقت تاجر سارے پورے پاکستان کے یونائٹ ہو چکے ہیں، وی آر آلموسٹ آن دا شو آف ڈسپلے ایٹ دس پوائنٹ، جہاں پر سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. کاروبار کے لیے جو کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ نہیں کیا ہے، ہیں وہ بھی جس بتا طرح دیں. بجلی کے بلز ہیں. اب ہمارے دیکھیں بجلی کے بلز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو دکان کے لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے، ہم ریجنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم انٹرپرنورشپ کو فروغ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ ہم امپلائمنٹ سے خود ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگر اس طرح ٹیکس بڑھتے جائیں گے، جس طرح میرے دوست نے یہاں میرے کلیگ ہیں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ تاجر دشمن سکیم ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ دیکھیں ڈیمڈ انکم کے اوپر کس طرح کوئی ٹیکس دے دے. اب ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہی نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر ٹیکس کس طرح دے دیا جائے. اب ان کا خیال ہے نا کہ آپ لوگ ایک سال میں 50 کروڑ کا منافع کریں گے. خیالات پہ مبنی تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خیال اگر ایسا ہوتا کہ 10,000 کما رہا ہے پورے سال میں، لیکن وہ خیال کسی کو نہیں آتا. سیکنڈلی جو بات مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ تھی کہ نوٹسز پہلے جاری کر دی گئے، اور جب نوٹسز جاری کر دی گئے تب کسی نے مشاورت کی بات نہیں کی. لیکن اب جب اس پوزیشن پہ سارے تاجر اکٹھے ہو گئے تو ناؤ دے وانٹ ٹو ڈسکس. ہم ابھی بھی تیار ہیں ڈسکس. ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، آپ لوگ ویلکم کریں گے، ڈسکس کرنے چاہیے. لیکن ایک آپ نے یہ چیز بتائی کہ بجلی کے بلز ہیں جو کہ خیر وہ تو پورے پاکستان کے ہی ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگوں کے کاروبار کو وہ متاثر کر رہی ہے چیز. اس کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے اس اسکیم میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمیں پہلے رجسٹریشن کرا لی، بعد میں انہوں نے اسٹریٹجی بدل دی اور انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا؟ جب یہ اسکیم لانچ ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ یہ لیا کہ تاجر دوستوں کے لیے جو کوارڈینیٹرز چوز کیے وہ بزنس مین چوز کیا. لیکن ان بزنس مین نے بھی جب ایڈوکیسی کی اور بائی لاز کا پوچھا کہ یار اس میں لاز کیا کیا ہیں، کون کون سے آرٹیکلز انووک ہو رہے ہیں، تو تب اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا. ایٹ اے لیٹر سٹیج اس کو کلیئر کیا گیا، اور کلیئر بھی نوٹسز کی صورت میں کر دیا گیا. تو ابھی بھی جتنے کوارڈینیٹرز ہیں وہ اپنے آفیسز میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. میں نے ابھی سب سے پتہ کیا ہے کوئی اپنے آفس میں نہیں بیٹھ رہا ہے، کیونکہ دس از ناٹ رائٹ.
आप हमें ताजिर दोस्त स्कीम कहकर एक ऐसे नेट में फंसा रहे हैं। एडवांस टैक्स की सहूलत बड़ी अच्छी है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट की तरफ चले जाते हैं ना हम। वो किस तरह से मददगार फराहम खुद होगी? अपना बिजनेस असेस करें कि कितना कारोबार हुआ है और उसको डिक्लेयर कर दें। अगर उसमें कोई अभाम है या कोई गलती है या कोई अगर गवर्नमेंट को ऐसा मिसट्रस्ट है, तो क्या गवर्नमेंट का वो मिसट्रस्ट हमारी तरफ नहीं है? हम भी तो इतने अरसे से टैक्स देते आ रहे हैं, हम पे तो ये तोहमत लगती है कि टैक्स पेयर चोर है। टैक्स पेयर कैसे चोर हो सकता है? टैक्स पेयर तो वही इंसान है जो आपके मुल्क का पूरा ये जो 12-14 मिलियन ट्रिलियन का बना के हिसाब बैठते हैं, ये हम पे करते हैं। अगर हम नहीं ये पे करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? और गवर्नमेंट जब हमें इस पॉइंट पे ले आएगी कि जी ना आप कमाएं और ना इनको दें, तो तब तक तो एनवायरनमेंट ही नहीं बनेगा। और सेकेंडली इसमें मैं ऐड जरूर करना चाहूँगा, जब लेने वाला और देने वाला दोनों एक टेबल पर बैठेंगे तो आई थिंक एक अच्छी फ्रैक्शन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि देखिए मैं और आप इस चीज को जानते हैं, दोनों के लिए विन विन हो, विन विन सिचुएशन होनी ठीक चाहिए। जहां टैक्स पेयर्स कम है, हमें उस तादाद को बढ़ाना है, ये बड़ा जरूरी है। फात साहब, मैं शेख साहब की तरफ जाऊंगी। शेख साहब, अब एक फिगर जो हमारे सामने आता है, मुल्क में 30 से 35 लाख रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि टैक्स के हवाले से FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब आवाम ये देखती है कि भाई आप लोगों ने हड़ताल की हुई है और दुकानें बंद है, शटर डाउन है, तो फिर आवाम को या हमारे देखने वालों को ये तासुर जा रहा होता है कि आप लोग टैक्स नहीं देना चाह रहे, और बाकी जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि कभी टैक्स नेट में नहीं आया, जिस तरह हमारे बाकी जो गोल्ड का बिजनेस है आप देखें वो टैक्स नेट में नहीं आया, तो फिर आप लोग भी फिर यू आर जस्ट वन ऑफ देम के जो टैक्स नहीं देना चाह रहा। देखिए जी, अभी तक जितने भी हमने टैक्स का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है 12 ट्रिलियन का, ये टैक्स पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने ही दिया है। बात ये नहीं है पाकिस्तान के बिजनेसमैन टैक्स देना चाहते हैं, वो बेतहाशा टैक्स दे भी रहे हैं। अब ये जो नए टैक्स निकाले हैं, इन्होंने नई स्कीमें निकाल रहे हैं और प्रेशर में आए हुए हैं IMF के या किस चीज़ के प्रेशर में आए हुए हैं कि जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा लेके जा चुके हुए हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा हमारे आ रहे हैं कि इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गई है। एक दुकानदार को दुकान का बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया हुआ है। उसके बाद जो बिजली के बिल घरों के हैं, एक आम तनख्वाहदार तबका भी बिजली के बिल दे नहीं सक रहा। ये तो टैक्सों की भरमार है इनकी। अब आप आ जाए, ये जो इन्होंने ये 3-4 निकाले हैं, ये ताजिर दोस्त स्कीम निकाली है, 60,000 रुपए के नोटिस निकाले, कह रहे हैं 70 हमारे पास स्लैब्स हैं और 70 स्लैब्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है वो 60,000 है, और सब उन लोगों को 60,000 का इन्होंने भेज दिया नोटिस, और कहते हैं ये है, ये इनसे जब बात की गई तो ये कहते हैं ये है कि जी हमने जो असेसमेंट की है वो बिलो एरिया की दुकान को असेसमेंट करके हमने 60,000 के पूरे कराची को भेज दिए। ये उनका स्टेटमेंट है। देखें ये कोई तरीकाकार है? इस तरह तो नहीं है। एक छोटा दुकानदार भी है जिसकी, ठीक है शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया की दुकान की असेसमेंट करके कराची वाले ताजर को उन्होंने टैक्स नोटिस भेज दिया। ये तो बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हुई है। ये खबर है हमारी नाजरीन आज की, ये खबर है, ये हमारा इदारा है टैक्स का जो मॉडल बना दिया गया है, ये मॉडल बना दिया है। फात साहब, फाइनल कमेंट्स आपके मैं लूंगी। इस सिचुएशन को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है कि आवाम का भी रिटेलर्स पर एतमाद हो कि भाई वो भी टैक्स देते हैं, अगर मैं दे रही हूँ आप भी दे रहे हैं, ये मुझे यकीन हो, और हुकूमत किस तरह से अब इस मैटर को सुलझाए? देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। जिस तरह मैंने आपसे एक डिस्कशन की थी जिसमें याद होगा आपको, हम सारे बिल्स जो है ना तस्वीरें खींच के भेज रहे थे QR कोड के थ्रू, हम FBR से उसको वेरीफाई कर मेरा इनाम निकला था भाई, मैं तो हर रिटेलर से जाके पक्की रसीद मांगती थी। मेरे तो 50,000 रुपए इनाम हमें पक्की रसीद मांगनी है, मुझे आपको हमारी आवाम को पक्की रसीद मांगनी है। मैं इस प्रोग्राम से बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जहां जाएं क्रेडिट कार्ड से बिल दें, कोशिश करें कार्ड से पेमेंट करें ताकि वो टैक्स नेट में आए, और टैक्स देना सीखें। ये ऑब्लिगेशन है, ये चॉइस नहीं है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। लेकिन टैक्स लेने वालों को भी ये सोचना है कि जब टैक्स देने वाला तैयार है तो मैं लेने वाला क्यों ज्यादती कर रहा हूँ। बैठ के हुकूमत को और हमारे नुमाइंदों को, मुझे बैठने हैं, आपको बैठना है, हम सब बैठ के एक टेबल के ऊपर मुत्तफिका फैसला करें, जिस तरह 1-1.5 साल पहले हमने प्रॉपर्टी टैक्सेस में किया जी। आज इसकी जरूरत आ गई है। सेकेंडली, मैंने एक बात नोटिस की, शेख साहब ने भी जिक्र किया, IMF का प्रेशर। IMF का प्रेशर यहाँ भी था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। ऑस्टेरिटी के ऊपर किसी ने बात नहीं की, कोई अपना खर्चा कम करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन के ऊपर बोझ डालने को तैयार है। अगर वो पेट्रोल जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिस बेरहमी से चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन खर्चों में पिछले 1.5 साल में 28% का इंक्रीज है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने 28% की स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं किया। तो इन चीजों को कंट्रोल करना है। हमारी इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। रिसेंट आपने देखा बजट में भी आम सैलरीज को भी इंक्रीज किया गया, तो ऑलरेडी जो बेसिक टैक्स सैलरीज हैं वो बेसिक वाले भी टैक्स नेट में आना शुरू हो गए। बोझ सब पर पड़ा हुआ है। थैंक यू फात साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हम टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हैं। यही आज के हमारे दोनों मेहमानों का मौकफ था।